ಬಂಧುಗಳೇ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಷನ್. Okay, so as per the Geranda Samhita, just let me repeat. This is one of the, there are many books related to Hatha Yoga. One of the book is the Geranda Samhita. What are the other books? Which is the Hatha Yoga Pratipika and then the Shiva Samhita. Who has written Hatha Yoga Pratipika? Yogi Swatma Rama. Hatha Yoga Pratipika Bardano, Yogi Swatma Rama. So what is this Geranda Samhita? It is a discussion between Geranda and then his king like Chanda. So Chanda, his name is Chanda. So that is the discussion. When it happened somewhere. I mean, the book copy is available in 1804. Okay, first copy of the Geranda Samhita was available in 1804. It has happened much early, but the copy of the book is available in this. Okay, it is like very centuries back, but that copy was available. And here, as per this, as I told you, like Ashtanga Yoga is 8 limbs. Here they say 7 limbs are 7 sadhana, Sapta Sadhana. They call it as Sapta Sadhana. So just I compared all the information and I am talking about this. So what are the Sapta Sadhanas? As I told you, just we will recall. What are the Sapta Sadhanas? One is the Shat Karma, Asana, Mudra and Bandha, Pratyahara, Pranayama, Dhyana, Samadhi. So these are the 7 Sapta Sadhanas. And there is a chapter for each one of them. So where these things are explained. So what is Shat Karma? As we know, like it is Shodhana or the purification. First we have to purify the body. Then we will get the stability to our body by practicing the asanas. Then mudra will get the stability. Asanas you will get the firmness. Then you will get the patience or dhairya by sense withdrawal. That is pratyahara. What is pratyahara? I will tell you in a while. Next is the breathing technique, is nothing but the pranayama, which will make our body and our mind very light. Lagu, laghava. Okay, that is what they say. And then the dhyana, the meditation, the direct perception, direct connecting yourself with the God or yourself. And then you have the samadhi, which is the detachment. And which is the shloka which talks about all these things. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋಧನಂ ದೃಢತಾ ಚೈವ ಧೈರ್ಯಂ ಚಲಾಗವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚಂದ್ರಲಿಪ್ತಂ ಘಟಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಸಾಧನಂ. So this is what talks about these 7 limbs or 7 sadhanas. As per this book, our body is treated as a ಘಟ. ಘಟ is ಮಡಕೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಒಂದು ಮಡಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಡಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋಧನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ದೃಢತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಧನ ಮಾಡೋದು ಷಟ್ಕರ್ಮ, ದೃಢತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಆಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ತ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. After this, first let us understand the Shat Karma. What are the Shat Karma? So just let me repeat, even though you may be knowing, but how to do it and all that we will see later. Shat Karma. What are the Shat Karma? Dauti, Vasti, Neti, Nauli, Tratak, Kapalabhati. So Kapalabhati is one of the Shat Karmas as per Geranda Samhita. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನು, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಷಟ್ಕರ್ಮದ ವಿಧಾನ. ತ್ರಾಟಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೌಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೌಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೌಲಿ ಕ್ರಿಯೆ.
ನೇತಿ. ಸೊ ನೇತಿ, ಸೂತ್ರ ನೇತಿ, ಸೊ ಜಲನೇತಿ. ಸೊ ಜಲನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ತರ ವಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೌತಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 6 ಷಟ್ಕರ್ಮ ಸಾಧನಗಳು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿದಾಗ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is one thing. So they will ask you what are the Shat Karmas as per the practical exams concerned, or even you will get in the theory. Next, second is Mudra and Bandha. Second is Mudra ಮತ್ತೆ Bandha. ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸಾಧನ ಮುದ್ರಾ, ಬಂಧಗಳು. See, as per this there are 4 bandhas. What are they? There are 4 bandhas. Already we do this bandhas, right? So when we say when we do the bandhas, one is the Moola Bandha, that is the anal lock, and then Jalandhar Bandha, throat, locking the throat, that is what we do Bahya Pranayama, right? And then abdominal lock, so Uddiyana Bandha. When you do all the 3 together, this is called Great Lock or Mahabandha. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ್ತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಬಂಧ ಅಂತಿದೆ. 4 ಬಂಧಗಳಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೂಲ ಬಂಧ ಇದೆ, ಜಲಂಧರ್ ಬಂಧ ಇದೆ, ಉಡ್ಯಾನ್ ಬಂಧ ಇದೆ. ಆ 3 ಬಂಧಗಳು ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಇರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಹಾಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಹಾಬಂಧ. Okay, so now you can recall, if they ask you, they may ask you the question, as per Gheranda Samhita, what are the 4 bandhas, or tell me the 4 bandhas. They may ask you 4 bandhas, then you can tell, as per the Gheranda Samhita, these are the 4 bandhas. So ಈ 4 ಬಂಧಗಳು ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ 3 ಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಧಾರಣಗಳಿದೆ. So there are 5, totally it is 25. So the first is Shatkarma, Mudra and Bandha put together 25. So ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 ಮತ್ತೆ 25. So what are the dharana? So dharana is like before getting into the dhyana, we need to get the concentration, right? So that is what is dharana. So ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಧಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಧಾರಣ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಟರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್, ಈಥರ್, ಆಕಾಶ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ. ಸೊ ಇದು ಧಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು 5 ಧಾರಣಗಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುದ್ರಾಸ್. ನೋಡಿ, ಮುದ್ರಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತದ ಪ್ರಕಾರ 16 ಮುದ್ರೆಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 16 ಮುದ್ರಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇ? So which are all there? So later on we will also talk about, in another class we will take and we will discuss about the various mudras. So going forward, what I request all our teachers who is coming and teaching the yoga and all these things, to take it further. Let us say one day we'll talk about the asanas with reference to the what you can call it as this particular Hatha Yoga, because that is very important. So they will be asking you so many questions from this Hatha Yoga Pradipika or maybe Gheranda Samhita. What are the asanas as per them? So now what are the mudras? First mudra is Mahamudra. Hindi ide Mahamudra, Nabho Mudra, Khechari Mudra, ಮಹಾಭೇದ, ವಿಪರೀಕರಣ, ಯೋನಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋನಿ ಮುದ್ರಾ, ವಜ್ರೋನಿ, ಶಕ್ತಿ ಚಾಲನಿ. 8ನೇದು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲನಿ. 9ನೇದು ತಾಡಾಗ್ನಿ ಮುದ್ರಾ. 10ನೇದು ಮಂಡೂಕಿ ಮುದ್ರಾ. 11 ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ. 12 ಅಶ್ವಿನಿ ಮುದ್ರಾ. 13 ಪಾಶಿನಿ ಮುದ್ರಾ. 14 ಕಾಕಿ ಮುದ್ರಾ. 15 ಮಾತಂಜಲಿ ಮುದ್ರಾ. 16 ಭುಜಂಗಿನಿ ಮುದ್ರಾ. So these are all the different mudras as per this Gheranda Samhita. What are they and all we will discuss later. I will take our people, our teachers will take a class about all these things.
because most of the questions when I discuss with Bawarlal ji also, when I discuss with other people also, they say very important, you people should go through the Gheranda Samhita, whether it is level 1, level 2, level 3. What is the difference between the levels are, like they will go deeper, into this. Suppose you may say, oh, I am appearing level 3, it is not required for me, or I am appearing only for level 1, this is not required for you. It is not like that. And we cannot like just say this is only for level 1, level 2, but from the knowledge purpose, please discuss, please understand all those things, then you can concentrate on the whatever the levels you will be appearing. So ನೀವು ಲೆವೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಹೇಳಾಯ್ತು ಯಾವ್ದು, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಷಟ್ಕರ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸನಗಳು ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಆಸನ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆ, those who are teaching, just take this and then practice. So what are the different asanas as per the Gheranda Samhita? ಸಿದ್ಧಾಸನ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪದ್ಮಾಸನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭದ್ರಾಸನ, Muktasana, whichever you don't know, that we will concentrate more. Vajrasana, or even ourselves also. Swastikasana, then Singhasana, okay, then Gomukasana, Veerasana, Dhanurasana, Shavasana, okay, Guptasana, and then Matsyasana, Matsyendrasana, Ghorakasana, Paschimottasana, Utkatasana, and then Sankatasana, Mayurasana, ಕುಕುಟಾಸನ, ಕೂರ್ಮಾಸನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು. ಉತ್ತಾನ ಕೂರ್ಮಾಸನ, ಮಂಡೂಕಾಸನ, ಉತ್ತಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಟ್ರೀ ಪೋಶ್ಚರ್, ಗರುಡಾಸನ, ಓಕೆ, ಋಷಭಾಸನ, ಶಲಭಾಸನ, ಮಕರಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೋಗಾಸನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಸನ ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದನ್ನ ಯೋಗಾಸನ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ. Now let us see, I will just show you the picture. We'll be going through this. So this is a question on, tell at least few asanas. So what is the question? The question would be, exam ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಠಯೋಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಹಠಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಆಸನಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿದ್ಧಾಸನ. ನೋಡಿ, ಸಿದ್ಧಾಸನ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಸನ. ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತೀವಿ. ಪದ್ಮಾಸನ, ಕಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೀವಿ. ಭದ್ರಾಸನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಸನ ಅಂತ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಸನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು
ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಶಿವ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ 2.7. ನೀವು ಇದೇನ್ ಹೇಳೋದೇನ್ ಬೇಡ, 2.7 ಇದೆ, 1.3 ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಶಿವ ಸಂಹಿತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕೆಲವುದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರಾಸನ ಇವ್ರು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೋಟಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪದ್ಮಾಸನ. ದೆನ್ ಮುಕ್ತಾಸನ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರಾಸನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ವಜ್ರಾಸನ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮುಕ್ತಾಸನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಕದಲ್ಲಿದ್ದ, ಶಿವ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಇದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಹಾಸನ ಲಯನ್ ಇದು ಇವ್ರು ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಹಾಸನ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಮುಖಾಸನ ಇದೆ. ವೀರಾಸನ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೀರಾಸನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವೀರಾಸನ. ಧನುರಾಸನ ಬಹುಪೋಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಶವಾಸನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಗುಪ್ತಾಸನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಸನ ತರನೇ ಇದೆ, ಗುಪ್ತಾಸನ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ನೋಡಿ. ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ 2 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್, ನಮ್ಮ ವಕ್ರಾಸನದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತರ ಇದು ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೋರಕ್ಷಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ. ಉತ್ಕಟಾಸನನು ಗೊತ್ತಿರದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಟಾಸನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಯೂರಾಸನ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಯೂರಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಆಸನ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕಷ್ಟವಾದ್ದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ ಕೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಪೋಶ್ಚರ್ ಕೂರ್ಮಾಸನ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಥಾನ ಕೂರ್ಮಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಮಂಡೂಕಾಸನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಉತ್ಥಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಗರುಡಾಸನ ನೋಡಿ, ಗರುಡಾಸನ ಇದೆ. ತ್ರಿಶಾಸನ ಇದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಲಭಾಸನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಮಕರಾಸನ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ. ಆಮೇಲೆ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಯೋಗಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯೋಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸನಗಳು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಆ ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತ ಅದು PDF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಆಸನಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 32 ಆಸನಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದನೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಆಸನಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ 35 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮುಂದೆ ವರ್ಷೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So these are the things. Next is, what are the sense withdrawal? That is the 4th limb or 4th sadhana. Pratyahara. So people are asking, what is pratyahara? Pratyahara is 6 enemies of sadhana. Now sadhane ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ 6 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು 6 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? This is what is pratyahara. Okay, that is sense withdrawal. So we have to come out of this. So if you look at any people who has succeeded in the life,
Definitely these are all required, but too much is not required. So kama, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್, ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ, ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಆಸೆ. ಚಂಚಲತಾ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತಾ. So chanchalata is there, no? Suppose people will say, oh, today I will go to this yoga center, I will do this, and then tomorrow I will move to another one. So it is like you are watching, you are having a remote, and you moving the TV remote like so often, right? So often you are actually moving, you are not sticking to something. Okay, you are moving. That is what is chanchalata. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾನ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎನಿಮಿ, ನಾವು ಮುಂದ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊಗಳ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಷಟ್ ಶತ್ರು ವರ್ಣನ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವ ತರ ಷಟ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಷಟ್ ಶತ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 6 ಶತ್ರುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಯಾರೋ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವೇನೋ ಮಾಡಕ್ ನನಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ದೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಓಕೆ, ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ನ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 6 ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಧನ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುಖದ್ ಶ್ರವಣ್. ಸುಖ ಶ್ರವಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ನನ್ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಡ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಜಯಿಸ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದುಃಖದ್ ವಚನ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ವೈ ದಟ್ ಗೈ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, why we should why he is talking. Maybe he is talking, there may be some problem with me, or maybe he is talking like that. Okay, so we need not to worry too much about all these things. We should not be worrying too much about all these things. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಸುಗಂಧ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಆ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀಕಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೀಠಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ, ಇದನ್ನ ಆತ್ಮಾಲಯತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆತ್ಮಾಲಯತ್ವ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮಾಲಯತ್ವ? ಲೈಕ್ ಸುಗಂಧ, ದುರ್ಗಂಧ, ಮೀಠಾ, ಕಟ್ಟ, ಟೀಕಾ ಆರ್ these are the different tastes. So you should not be worried too much about it. Okay, that is what. So one is you shat shatru. These are the shat shatru. These are the atmalayatva. So this is where you should not be like moving too much about it. So this is what is the pratyahara. Next is the pranayama. So when you say pranayama, so what is very important in the pranayama? What are the things you need to know about the pranayama? Is the which place we have to practice the pranayama, which place we should not be practicing the pranayama, which is the favorable place. Amele, which is the time we have to do, which time we should not be doing, which is the favored time. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ಆಹಾರದು ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ನಾವೀಗ ಗೇರಂಡ ಸಮೇತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫುಡ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫುಡ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾನಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯನ್ನ ಶೋಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಮರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಧ್ಯಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಧ್ಯಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ಯಾನ.
There are three ways of practicing that. They will ask you these questions. They will ask you this question. Okay, what are the different questions? Like what is Sthula Dhyana? What is Jyoti Dhyana? What is Sukshma Dhyana? What is Sthula Dhyana is concentrating on either on sun or moon or Pushpa or your guru or physical things. Suppose if you concentrate on them, if you take your concentrate on them, and if you practice the dhyana, that is called as the Sthula Dhyana. ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ತರದ ವಸ್ತುಗಳು ಚಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಷ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್, ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್, ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ 3 ತರ ಇದೆ: ಸ್ಥೂಲ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಧ್ಯಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ. 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 7ನೇ ಅಂಗ ಏನಿದೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸಮಾಧಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಮಾಧಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾದ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ, ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಸಮಾಧಿ ಆನ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಆನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ದೆನ್ ಸಮಾಧಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿವೋಷನ್, ಭಕ್ತಿ. ಸಮಾಧಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಕುಂಭಕ. ಸೊ ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೇರಂಡ ಸಮೇತ. ಇದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಜ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಕ್ವಿಜ್ ಏನ್ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳದ್ದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೋಗೋಣ. Okay, just randomly I am playing. ನೋಡಿ, ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈಗೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು YCB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿರುವ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಷಟ್ಕರ್ಮ, ಆಸನ, ಮುದ್ರಾ, ಬಂಧ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ. ಓಕೆ, ಇದು 7. ಇದು YCB ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3. Okay, this is that combined. It's difficult for me to separate it out. Just I am talking about everything. But anyways, from the knowledge purpose, please listen to everything. Not necessarily level 1 question should not be coming in level 3. Not like that. Okay. Okay, so like this, there are questions about this. Now, after this introduction, probably you should be able to answer this thing. See, okay, this is another question. Just a minute. See, this is what are the benefits of the Trataka Kriya. Okay, so nimge kelbodu idu practical allaru barbodu, or it may come in the practical allaru barbodu, athwa ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಲಾರು ಬರ್ಬೋದು.
ಸೊ ತ್ರಾಟಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? So the regular practice of Trataka Kriya increases our memory, eyesight, confidence. Just only eyesight don't tell. All these things. Confidence, thinking power. It removes insomnia. Insomnia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ರಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. Fear, eye disorders and anxiety. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It also helps in achieving ಲಯ ಸಮಾಧಿ ಅಂಡ್ ಶಾಂಭವಿ ಸಿದ್ಧಿ. ಲಯ ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. How many types of bandhs are described in the Geranda Samhita? Just now I told you, right? Moola bandha, Jalandhar bandha, Udyana bandha, Mahabandha. So ಈ ತರ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. So they may ask you to do it also. So these are the things, and they will ask you the benefit of each one of them. Okay, what is Udyana bandha and all you can see. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಾನ ಬಂಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಉದ್ಯಾನ ಬಂಧ, ಸೊ ನಾವೇನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಲಂಧರ್ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉದ್ಯಾನ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಲಾಭ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಏನು? ಏನ್ ಲಾಭ? ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಉದ್ಯಾನ ಬಂಧ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಉದ್ಯಾನ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Liver, lungs, pancreas, adrenal glands, stomach, intestine and heart. Remember, I explained you all the functioning with the diagram and all those things. Now you can recollect and you can ask these questions. I mean, you can recall and all those. Removes the dullness and the stress. Idu dullness ಮತ್ತೆ stress na remove ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರಹ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯೋಗವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಯೋಗ ಕರ್ಮಶು ಕೌಶಲಂ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದು ಎರಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯೋಗ ಕರ್ಮಶು ಕೌಶಲಂ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಶು ಕೌಶಲಂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಯೋಗ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಣ. ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಶ ಕೌಶಲಂ. ಅದೇ ತರ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಗಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಚೈತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ 30ರಿಂದ 35 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನಿಸ್ತು? ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ರಘುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ರವಿ ಹೇಳಿ. Raghuji, first of all, excellent program, and it's voluntarily all you are doing yourself, Sudhamji, Nagarajji, and Shivram Shetty ji, and so many, all your group, excellent to the society. This again voluntarily because of society, it's a great thing. Okay, thanks to you and your team. ನಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ, ಈಗ ಗೆರಂಡ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಯೋಗ, ಪತಂಜಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು? YCV ಬೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೋಗ ಫಾಲೋ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳು ಅದ ಒಂದರಲ್ಲಿ 7 very good and very good compilation and very informative.
because we only know what Swamiji tells. The remaining things we have to read and we have to learn, because Gheranda Samhita is very new to us. Correct. And like Patanjali say, okay, Yoga Sutras we know. So for your exam, you are supposed to know everything. So, and this is very good for your introducing to everybody. Very nice. So for it is useful. The basics, these are the basics. It may be any level, but this has to be known by everybody. Yeah. Then also only you adding will to get a good results. wait, one by one. Subhashini madam is talking. ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. Subhashini madam, continue. So these are the basics. One has to know as a teacher, like all these things. And now you have compiled from different sources. Otherwise we'll only look into one book. So now from everywhere you know the information. That means your knowledge is broadened and you will be able to teach better. You will be at least understand yourself also better. So it is for all, it is very good for a teacher that we should know everything. It is not only Patanjali, but we should know about the other people also who have contributed. So very good compilation, Raghuji, and very useful to every aspirant. Thank you, Thank madam. you very much. Yeah. Subhashini ji is our Bangalore East Mahila Prabhari. Madam, you are also lecturer. Something, can you introduce yourself to some people here in other part of Karnataka also? Yeah. I'm Subhashini. I'm the Mahila Prabhari of the East, and I've been associated with Patanjali Yoga Samiti from the past 10-12 years. And now what actually, like, no, what all even my educational qualification, if you want, I'm MSc, and I'm a university rank student, and I got the PhD CSRS scholarship, and I worked in Bangalore in labs, the Bangalore University Botany Department, as a JRF, and then after the family started, then I quit that, but now I'm very interested in holistic health. So homeopathy is my hobby, and Ayurveda. Then I'm very interested in the spirituality, and I'm a member of the Chinmaya Mission, Asha Vidya Kendra, for the past 10-15 years. I'm been doing all Upanishads and Brahma Sutra, and so I'm very much interested in what is as a goal of your human life. It is not only, and the basis is health. So you have to keep your health so that you will go to the next step. Otherwise, no, when you go do some meditation, there is back pain, there is stomach pain, there is acidity, then you will not be able to concentrate. So health is the basis for all this. So yoga is the basis for all this. And in that's why even in Patanjali or Gheranda, anybody first, they see that the body is purified, then the mind is purified, then you go to the final step of meditation and moksha, whatever it is. But these are the basic things. So once you don't know basic things and you just simply say, doctor said do meditation, they simply sit and do what else, what they can do? Nothing will do. The body will not, the mind will not be calm, the body cannot sit. So that is not the first step, that is the last step. But people don't know, because doctor also says this problem is psychosomatic, you go and do meditation. Nothing physically, everything is all right. But if you sit for a meditation, then people will sleep or people will think about something else. So you have to follow all these steps. That we have to make them aware of it, that your health is more important, so that you will go to the next step. That is how you have to realize the goal of your life. So this is very, very useful. The basis is our yoga, and we'll finally reach to that. Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is the moksha, is the final liberation, is the final thing. So to obtain that, these are all the other things which our culture will very, very nicely, slowly, it will take you step by step. Only thing is you have to follow it. You have to stick to it. Don't think it is all superstition. I don't like the old Indian ways. No, Indian way is the best. The whole world is looking at India, and the whole world knows the whole West. They may have material benefits, they have the technical superiority, but we have the intelligence superiority. We have the reach, how to, we know what is what is man and where he has come from and where he has to go back, what is his life, and that is nobody can answer except India, except our Vedas, except our Upanishads and the Brahma Sutra, Gita, Bhagavad Gita. This will answer all the questions.
It may be material, it may be emotional, it may be spiritual. They can answer all the questions which people don't put for themselves. Who are you? Why are you here? What is your role on this earth? And where do you go back? These 4 questions nobody will ask themselves, but everybody feels I am the greatest, I know everything. But these 4 things, let them answer. Yeah, correct, very much. So this is what India can give to the whole world. This is the supremacy of India. This is why everybody is respecting India. Everybody wants that yoga is they have declared, as the UN has to declare there, because they understand what is yoga. Now in every country ಸ್ವಲ್ಪ you have ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಿಮಿಷ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇಶನೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನೋ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಮನಃಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮ ಇರೋ ತೃಪ್ತಿ, ನಮಗೆ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗ ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕದಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ, ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋಗ ಬಂದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಸುಮ್ನೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎದ್ದೇಳಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಲೈಕ್ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್, ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ನಾವು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್, ಈಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರು, ಅದು ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲಂಕಣ ಪರಮೌಷಧಂ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪತಂಜಲಿನಿಂದ, ಗೇರಂಡರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓಹೋ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಕ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಸನ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೇಚ ಧರ್ಮಂಚ ಸತ್ಯಂಚ ವದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾಸನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ, ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆಡಿದ್ರು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಬೇಬೆ ಅದು ಬೇಡ, ಕಿಡ್ನಿ ಏನೋ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. Very good, madam. Subhashini madam, yeah, very good. We'll give you one class for you. You are a very learned person. Actually, you talked about the JRF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ JRF ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ UGC ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಇದೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಫೆಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೇರುಂಡ ಸಮೇತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರವಿಜಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೇನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮಸ್ತೆ ರಘುಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮಗೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು? ಸರಿ, ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅದೇ, ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೇರುಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆನೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮಹೇಂದ್ರ ಬರ್ತಿಂತಾಳೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮಾತಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್. ಹರಿ ಓಂ, ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು learn many things. Thank you sir. Thank you. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಘುಜಿ, ಓಂಜಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದೇ ತರ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹೇಂದ್ರಜಿ, ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಹೊನ್ನಾಳಿ. ಅದೇ. ಸೊ ಬೇರೆ ಜನನು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರು ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಜನ ಇದ್ರು ಅದೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 400 ಜನ ಇದ್ರು ಅದೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಂ ಗುರುಜಿ. ರಘು ಸರ್, ನಾನು ಸೇಡಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಲೋ, ಓಂ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಸೇಡಂನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸೇಡಂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಈಗ 13-14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಗ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ವಿವರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರಲ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ನಮ್ದೊಂದು ICB ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಒಂಚೂರು ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಅದೇ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ. 9845547547. ಇದರಲ್ಲಿ
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. Pick ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಅದೇ ಸರ್, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು, ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ರಘುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7:41. ನನಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಣೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ಈ ಗೇರಂಡ ಸಮೇತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. हरिओम रघु जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं रतनलाल सुंदर सर, राजस्थान से। वैसे तो मेरा मैसूर में टाउन हॉल है। मैं हिंदी अच्छी तरह समझ पाता हूँ, बोल भी पाता हूँ, लेकिन जो आपको समझाने का तरीका है बहुत ही अच्छा, शानदार तरीके से अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने पुस्तक भी पढ़ी है, आर्टियोग पदविका पढ़ी, थोड़ी बहुत गैरुड़ संहिता पढ़ी। जितना पढ़ के समझ में नहीं आया उतना आपने जो समझाया वो बहुत इजीली, आसानी से मैं समझ पाया उसको। बहुत अच्छी तरह से आपका जो चल रहा है पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सब मन भी नहीं होता कि क्लास समाप्त करे, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे तो और अच्छा लगेगा, ऐसा मन होता है। कंटिन्यू रहेगा जब तक एटलीस्ट अभी, जब तक ये ऑनलाइन तो कंटिन्यू रहेगा। अभी जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गया भी, फिर भी सैटरडे संडे कंटिन्यू रहेगा। हमें तो अभी आदत बन गया है ना, इसलिए हम आप जैसे लोग जब भी राजस्थान में है, मैसूर में है, आप सब लोगों से बात कर सकते हैं ना, इसलिए ये चालू रहेगा। थैंक्स जी फॉर जी। Om ji, Raghu ji, I want a suggestion. Tell me, madam. The Friday andre namge classes irutte, so Saturday Sunday why not you can change it to Saturday Sunday? Which one, madam? Your classes are Friday and Sunday, no? Yeah, I will do that. Okay, I will discuss with Saturday Sunday agatta anta ond sati ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ Friday ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಓಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಂಜಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಉಡುಪ ಅಂತ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷ. ನಾರ್ತ್ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रघु जी, मुझे एक और पूछना था आपसे कि मेरे पास हठयोग प्रदीपिका तो है, मुझे गैरुड़ संहिता और ये खरीदनी है, तो ये कौन सा प्रकाशन सही रहेगा खरीदने के लिए? वो चेक करके बताता हूँ। मेरे पास एक PDF है। अच्छा, आपका नंबर भी मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपको एक ग्रुप में डालता हूँ। ओके जी। उसमें मैं देख के बताता हूँ आपको। एक PDF है मेरे पास। जी, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है। एनीवन एल्स? Raghu ji, Kalyana Ramadu. नमस्कार, ಹೇಳಿ ಸರ್. Namaskar. Thank you very much. Today's class was excellent, and the way you have grouped from Wiki and also the YouTube some of the things, it it inspires us that we also should go and look into that. So I think apart from the book, this social media nowadays has got a lot of information. And you said you have a YouTube channel, but so far we have seen only Facebook Patanjali Yoga Bangalore. You have a separate YouTube channel. No. Yesterday, day before yesterday, I sent you. I asked everyone to like
my page for YouTube, just like that. Okay, I will check that. Maybe Yeah. Just only that was my technical channel. In that I added one yoga also in that. Okay. But today class was good. That YCB, how it covers and what is it we should do and what we should concentrate on the YCB point of view, because there are different types of yoga and also the names are also a little bit changing. That's good. Thank you very much. Thank you very much. You have put a lot of effort. Thank you, really. Thank you. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಬಹುತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ YCB ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾ? ಸೇರ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿನಿ 9845547471. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. YCB ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸರಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಓಂ ಸರ್.